कृष्ण चंद्र द्वारा लिखित ते धर्मेंद्र शाहिद द्वारा अनुवादित पुस्तक है एक औरत हजार दीवाने। अध्याय 5वां। रोशी कोलों आके लाची माधो दी दुकान ते आ गई ते सेबां दी टोकरी चों एक सेब चुक के खाण लगी। माधो दा हासा निकल गया क्योंकि ओदी दुकान ते 2-3 गाहक खड़े सन ते ओ सौदा वेच रिहा सी ते जद गाहक चले गए तां लाची ने 3/4 सेब खा लिया सी। माधो ने टोकरी चों एक होर सेब चुक्या ते लाची नूं पेश कर दिता। लाची ने पहलां सेब नाली च सुੱਟ दिता ते माधो दा दिता होया सेब खाण लगी ते सेब खांदियां खांदियां बोली, माधो की तू मैनूं बहुत चाहुंदा है? जवाब च माधो खिड़खिड़ हस पिया ते शर्म नाल मूंह घुमा लिया। लाची नूं माधो दी ये अदा बहुत पसंद आई। फिर वो बोली, दस माधो तू मैनूं किन्ना क पसंद करदा है? माधो शर्मांदियां बोलिया, अपनी रोजी तो ज्यादा, अपनी दुकान तो ज्यादा, अपनी रिजक तो भी ज्यादा। फिर मैं कहांगी ओनू पूरा करेगा? लाची बोली। माधो दे दिल च पता नहीं कित्थों दलेरी आ गई। एकदम बोल उठिया, तू चाहे तां दुकान छड़ दियां, ये सारे फल नाली च सुੱਟ दियां, तू चाहे तां मैं गड्डी दे मूहरे पै जावां, तू चाहे तां बस। लाची ने विचों टोकदियां कहा, मैं बस इन्ना चाहुंदी हां कि तू मेरे लिए कितों ना कितों 350 रुपइयां दा बंदोबस्त कर देवे। 350 रुपये कित्थों लियावांगा? मेरी तो सारी पूंजी ये फाली हैं। 60-70 दे फल होणगे, 50-60 मेरे घर होणगे। मैं नहीं जानदी तू कित्थों लियाएगा, पर तू मेरे लिए लियावेगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर तेरे नाल नहीं बोलांगी। लाची एक नखरे नाल रुस जी गई। नहीं, माधो घबरा के बोलिया, लाची ओ ना रुस, देख मेरे वल, बस एक नजर तां देख। अच्छा देखदियां लाची ने अपनी अखां च चमक लियांदी ते माधो ते जिवें बिजली गिर गई। एक पल ही जिवें उस सिर तो पैरां तक पिघल गया। हौली जी बोलिया, तू अज शाम नूं आई, मैं कितों बंदोबस्त करदा। अच्छा कह के लाची माधो दी दुकान तो चली गई। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਯਾਰਡ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲਾ ਫੇਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 1.5 ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰਡ ਦੇ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਟਿਕਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜਿਓਂ ਇੱਕ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 3.5 रुपये मिल जाएंगे, पर कसाई ना मन्निया। यह हराम दा माल है, पर पलिया होया है, मैं ये 3.5 लवांगी। मैं 1.5 तो ज्यादा नहीं दे सकता। 1.5 दे के तू इनू 5 विच बेचेगा? कुछ तो शर्म कर। मैं एक गरीब खाना बदोश कुड़ियां ते मेरे 5 बच्चे ने, 3 वोटियां ने, चौथी दी फिक्र कद करेगा? लाची ने मजाक किया ते जब तू हाँ कर देंगी। लाची एकदम संजीदा होके बोली, चंगा फिर 3 रुपये दे दे, 2.25, चंगा 2.5 दे दे, 2 लैने होण तां लै जा, वरना ये तो भी जाएंगी। उधर देख पुलिस का कर्मचारी तुरिया आउंदा है। लाची डर गई ते छेती नाल मुर्गा कसाई दे हथ फड़ा दिता ते उतों 2 रुपए लै चलदी बनी। हुण तक 3.5 रुपए उहदी जेब च आ चुके सन, पर इस नाल की होएगा? लाची कुछ पलां लई फिकर च डुब गई। फिर उहनूं वादे दा ख्याल आया ते ओहदा हौसला मुड़ आया ते कसाई कोलों वापस मुड़ के सारा बाजार लंघ मुड़ बस अड्डे ते आ गई। भीख मंगण लगी। बस अड्डे ते सिर्फ 2 मच्छियां बेचण वालियां औरतां खड़ियां सन। वो मार्केट च मच्छी वेच के आईयां सन ते इत्थे खड़ियां एक दूसरे नाल हस गल्लां कर रहीआं सन ते जद लाची ने फरियादी हथ अगे वधाया तो उन्हां विचों एक झिड़क के बोली, शर्म कर मुस्टंडीए, जवान जहान तकड़ी होके भीख मंगदी है, जा कोई घर कर लै। तेरे घर चली जावां? लाची ने पलट के जवाब दिता। मच्छी वाली उहनूं मारन लई भज्जी। लाची हसदी हुई भज गई। थोड़ी देर बाद दोनों मच्छी वालियां बस च सवार होके चलियां गईयां ते अड्डा फिर खाली हो गया। लाची फिर अड्डे ते वापस आ गई। उत्थे हुण बुढ़ी ते अन्नी पखारन धनिया भीख मंग रही सी। लाची ने उहनूं समझाया, अड्डा तां खाली है, तू किस कोलों भीख मंगदी है? तू कौन है? धनिया पखारन अपने कौड़ी ते करारी जुबान च बोली, मैं भी तेरे वांग एक भीख मंगण वाली हां। लाची इन्ना कह के जोर नाल हसी। जवान हासा है तेरा, धनिया गुस्से नाल बोली, लानत है तेरे ते, क्यों मेरे वर्गी बुढ़ी पखारन दी रोजी खराब कर रही है? मैं की कर रही हां तैनू? लाची हैरान होके बोली, तेरे हुंदियां मैनू कौन भीख देगा? धनिया पखारन दुखी दिल नाल बोली, किहा जमाना आ गया, लोग भीख भी दिंदे है तां चंगी सूरत देख के। गरीब अन्नी ते बुढ़ी नू कोई नहीं पुछदा। ये बिल्कुल सच सी। अगले 3-4 घंटियां च लाची ने भीख मंग के 2.5 रुपए कमा लए, पर अन्नी धनिया कोल मसां 10 पैसे ही कमा होए।
ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਹਿਰਾਈ। ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਤੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰਕਾ ਬੀੜੀ ਦਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜੀ, ਕਵੰਡਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਕੇਟ, ਕਾਲੀ ਕੌਂਡੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਗਰੇ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਉਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਟ ਸੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਨ ਦੀ ਪੀਕ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਲੀ ਛੀਂਟ ਦੇ ਘੱਗਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਧੋ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਲਾਚੀ ਮਾਧੋ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਧੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੰਬਖਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਲਾਚੀ ਉੱਥੇ ਮਾਧੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਝਿਪ ਵੀ ਗਿਆ। ਲਾਚੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਧੋ? ਨਹੀਂ, ਮਾਧੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ? ਸ਼ਿਸ਼, ਹੌਲੀ ਬੋਲ। ਮਾਧੋ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲਾਚੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਇੱਧਰ ਆ, ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਦ ਕੁ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਮਾਧੋ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਟੈਕਸੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਖੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ। 10 ਦੇ, 5 ਦੇ, 2 ਦੇ ਤੇ 1 ਦੇ ਨੋਟ ਸਨ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ। ਕੁਛ ਨਗਦੀ ਸੀ, ਅਠਿਆਨੀਆਂ, ਚਵਾਨੀਆਂ, ਦਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨੀਆਂ। ਪਰ ਲਾਚੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 100 ਨੇ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਲਏ। ਮਾਧੋ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲਾਂ ਟਪਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਲਾਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸੈਰ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਾਧੋ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਲਾਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਛਿੜ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਧੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੀਨਿਆਂ, ਕੁੱਤਿਆ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮਡਗਾੜ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਚੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਬਚਾਏ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਧੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਬਲਿਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਡਾਰਲਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ? ਆ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਲਾਚੀ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਫਰਿਆਦੀ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ। ਰਿੱਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਜਾ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਤੜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰਿੱਗੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਰਿੱਗੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਸੁੰਨ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੁਰਖ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਪਈ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਮਾਰੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਰਿੱਗੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 350 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੇਂਗੀ? ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾ। ਲਾਚੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੀ। ਰਿੱਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਮਰਦ ਦਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਲਾਚੀ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਿੱਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਹੁਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਓ ਵਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਲੀ ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਲਿਆ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਿੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਮਾਰੂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ 6 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਮਾਰੂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਏਂਗੀ? ਉਨੇ ਹੀ ਚਿਰ 'ਚ ਚੁਕਾਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਦੁਮਾਰੂ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈਆਂ। ਲਾਚੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਦੁਮਾਰੂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਾਚੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਚਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਦੁਮਾਰੂ ਮਸੋਸਿਆ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਚੀ ਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਅਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਮਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਣ ਤੇ ਜਲਣ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਜਾਮਾ ਨੇ ਦੰਦ ਪੀ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੀ ਏ। ਦੁਮਾਰੂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਾਇਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰੋਂ ਘੜਿਆਲ ਨੇ 12 ਵਜਾਏ, 1 ਵਜਾਇਆ, 2 ਵਜਾਏ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਲਾਚੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁੱਲ ਲਾਚੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਅੰਗੜਾਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੰਬੂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਮੁੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਂਗੀ। ਲਾਚੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੁਕ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਗੁੱਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਯਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੁਕ ਛੁਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਘੱਟ 350। ਗੁੱਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ? ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੀ ਲਿਆ ਦੇਂਗਾ? ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ? ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸੇ ਪੁਲ ਤੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਇਸੇ ਵਕਤ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ? ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗਾ। ਗੁਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਕਾ ਨਾ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਇਹੋ ਹੌਕੇ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੌਕੇ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਆਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਹੱਡੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਲ ਨੇ ਲਾਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਜਾਹਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇੱਕਦਮ ਲਾਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਗੁਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਜੰਗਲੀਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲਾਚੀ ਦੇ ਨਰਮ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਬਾਂਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਲ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਜਕੜ ਲਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਪਰ ਲਾਚੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਲਾਚੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹਾਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਹੱਸਦੀ ਉਹੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਲ ਦੇ ਨਹੁੰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਖਮ, ਮੇਰੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਖਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਈ, ਬੇਡਰ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮਾਮਨ ਚਟਾਈਆਂ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਾਚੀ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਚੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁਣ ਭਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਖਰੀਂਡ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫੈਦ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਪਰਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਉਸ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਦਾਗ ਕਿਵੇਂ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਚੀ ਨੇ ਦੁਮਾਰੂ ਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਯਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਚੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਤਾਂ ਹਮੀਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ 350 ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਚੀ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 350 ਤਾਂ ਕੀ 3500 ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ 3.5 ਤਾਂ ਕੀ 3.5 ਲੱਖ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਾਚੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਠੱਠੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲਾਚੀ ਤੇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ 1 ਕੋਈ 2 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਲਾਚੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਅਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ
ਇਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਚੀ ਨੇ ਦੁਮਾਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਚੀ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਦੇਵੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ, ਫਿਰ 2 ਤਾਂ ਕੀ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ। ਲਾਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਚੀ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਰਡ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਚੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਚੀ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਟਿਕਟਿਕੀ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੇਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਲਾਚੀ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਧੂੜ ਝੋਂਕ ਕੇ ਕੋਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਚੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਜਦ ਲਾਚੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਜਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਲਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰਡ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਦੱਤੂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਚੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਲਾਚੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂ। ਦੱਤੂ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਹੈ ਕੀ, ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਕੋਲਾ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਤੂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਲਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਦੱਤੂ ਨੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਈਫਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲਾਚੀ ਦੱਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੀ। 3 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਚੌਕਸ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਦੱਤੂ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੱਤੂ ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਹਿਮੀ ਜੀ ਖੜੀ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਤੂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਤੂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਚੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਰੇ ਆ। ਲਾਚੀ ਡਰਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ 350 ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਚੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 80। ਲਾਚੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਾਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਲਾਚੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਨ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਤਲੇ ਭੁੱਖੇ ਤਰਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ। ਉਹੀ ਰੰਗ, ਉਹੀ ਅਦਾ, ਉਹੀ ਲਾਲਚ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦੇ ਭੇਸ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਉਹੀ ਲਬਲਬੀ ਜਿਹੀ ਚਿਕਨਾਹਟ, ਉਹੀ ਰੀਂਗ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੁਲਬਲਾਹਟ। ਲਾਚੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਤਰਬਕ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ। ਦੱਤੂ ਫੌਰਨ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਮੁੜ ਆਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਬਖਤ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡ 'ਚੋਂ। ਲਾਚੀ ਫੌਰਨ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਤੈਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ। ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਲਾਚੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਠਹਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਨੋਚ ਲਾਂਗੀ। ਪਰ ਦੱਤੂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ। 3 ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਲਾਚੀ ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੀ ਗੁੱਲ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧੂੜ ਤੇ ਗਰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪਠਾਣੀ ਸੂਟ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਜਾਕਟ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਸੀ। ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਜਾਕਟ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਰਮੀ ਪੱਟਾ ਪਹਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਚਕਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਖੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਪੱਟੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ, ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਲਾਚੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਬੋਲੇ ਬਲੋਚੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ 350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ 3.5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2-2.5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ? ਲਾਚੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਲ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ? ਲਾਚੀ ਚੀਕਦੀ ਬੋਲੀ, ਰਸਿਕ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ? ਲਾਚੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨੰਗੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੌਲਾਦੀ ਪਟੜੀਆਂ ਬੇਰੂਹ, ਸੰਗ ਦਿਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਸੀ। ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨੰਗੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਆਉਣ? ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਫੇਦ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਮਾਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਿੜਦੇ ਹਨ? ਰੁਪਈਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਰ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਾਚੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਗੁੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ 'ਚ ਖਲਾਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਜੇ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਬਹਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਆਏ। ਗੁੱਲ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਲਾਚੀ ਉਸ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਛੇਤੀ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਲਾਚੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ।
ਇੱਕਦਮ ਗੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਗੁਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਨਰਮ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਲਾਚੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬੂਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਵ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ? ਲਾਚੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਲ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੰਬਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਤਿਣਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਕਿਤੋਂ ਆਈ, ਜਾਪੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਨਗਮੇ ਤੇ ਸਰੂਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਚੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਤੇ ਗੁਲ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਗੁਲ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗਾ? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਂਗਾ? ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਸ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਗਾ? ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਤਸੱਲੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਗੁਲ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਯਾਰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਚੀ, ਸਾਰਾ ਯਾਰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਯਾਰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੁਲ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਲ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲਾਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਲ ਨੇ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਲਾਚੀ ਦੇ ਕੁਆਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 15 ਡਾਊਨ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਚੀ ਤੇ ਗੁਲ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ। ਕੂਹੂ ਕੂਹੂ, ਜਿਵੇਂ ਚਹਿਕਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੋਇਲ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹਿੱਲੀ, ਸਿਗਨਲ ਉੱਠੇ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਬੇਬਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਗਿਰ ਗਏ। ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ, ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ, ਅਣਬੁੱਝੇ ਅਣਜਾਣੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਦੁਮਾਰੂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰਿਆਨ ਝਿਲਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 3 ਕਾਮਿਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਮਾਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਦੁਮਾਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਮਾਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਬਹਾਰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ, ਐਤਕੀ ਬਹਾਰ ਛੇਤੀ ਆਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਦੇਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਊ। ਇਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਗੀ। ਹਮੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬੂ, ਤੂੰ ਖਾਕ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਲੀ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਕੜ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਬਾਬੂ। ਦੁਮਾਰੂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਗੂਫਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਦੁਮਾਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਸ 100 ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਚਰਮੀ ਬਟੂਆ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ 'ਚ 100-100 ਦੇ ਨੋਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਪਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਮਾਰੂ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੁਮਾਰੂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ
ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਮਾਰੂ ਜਦੋਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਗੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਰਿੱਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਮਾਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਿੱਗੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰਿੱਗੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ? ਦਮਾਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਚਮਨ ਭਾਈ ਸੀ, ਕੁਰਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿੱਗੀ ਨੇ ਦਮਾਰੂ ਦਾ ਗਲਵਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਚੀਕ ਨਾ। ਦਮਾਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਰਿੱਗੀ ਨੇ ਪਰੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਦਮਾਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਫਰੋਲੀ ਤੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਲੈ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦਮਾਰੂ ਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਰਿੱਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਰਿੱਗੀ ਦਮਾਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਦਮਾਰੂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਿੱਗੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿੱਗੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਮਾਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। 30 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 15 ਦੇਵਾਂਗਾ। 15 ਨਹੀਂ, 25 ਲਵਾਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ 25 'ਚ ਨਿਪਟ ਗਿਆ। ਰਿੱਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਢ 25 ਰੁਪਏ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਦਮਾਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ, 25 ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਨ ਕੋਲ ਰਖਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਾਮਨ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਗੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਾਚੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 12 ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਸਨ। 1.25 ਰੁਪਇਆ ਗੁੱਲ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਾਚੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੂਰੀਆਂ-ਭੂਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਰਮ-ਨਰਮ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਝੂਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ-ਲਾਲ ਸ਼ਗੂਫੇ ਫੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਚੀ ਦਾ ਜੀ ਰੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਠੀਕ? ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦਰਬਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਲਾਇਆ। 75 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਰਮਾਰ ਦੀ ਚਰਖੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਰੁਪਈਏ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਚੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਂਦਰਾ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦਵਾ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ? ਲਾਚੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ? ਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਲਾਚੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁੱਲ ਨੇ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਲਾਚੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਬਾਂਦਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਪੁਲ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 4 ਆਨੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਚੀ, ਗੁੱਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆ 4 ਆਨੇ ਵੀ ਦਮਾਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 4 ਆਨੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਂਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਾਂਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਾਂਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ, ਤੇਰਾ ਲੱਕ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਥਕਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁੱਲ। ਲਾਚੀ ਨੇ ਗੁੱਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਗੁੱਲ ਨੇ ਲਾਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 4 ਆਨੇ ਲਾਚੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।